मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। इतिहास इथों तक पहुंच चुकिया है कि ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल हसन खान दूत नूं बादशाह ने काबल दा सूबा बना दिता है। इस जगह दे उत्ते कवि जी ने अपने अध्याय की समाप्ति की सी। अज अगले अध्याय दे नाल कवि जी अपनी कथा का अगों वर्णन करते ने। मैं अज की कथा नूं इत्थों ही प्रारंभ करदा। शाहजहां सुन सुमत को, खां वजीर के पास। ठान्यो नहीं विरोध को, शांति हृदय प्रकाश। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों बादशाह ने श्रेष्ठ बुद्धि दियां गल्लां वजीर खान दे कोलों सुनिया, उस वेले विरोध नूं अपने हिरदे तो बादशाह ने दूर कर दिता ते हिरदे दे विच शांति दा प्रकाश होया। जिस हित लश्कर पठियो मरायो, सो गुल बाग मरियो रण माहे। बादशाह जहांगीर अपने मन दे विच सोचदा है कि जेड़े घोड़े नूं प्राप्त करन दे वास्ते मैं एडी वड्डी फौज गुरु दे उत्ते चढ़ा के कली, उन्हां दोवां घोड़ियां दे विचों एक घोड़ा मारिया जा चुका है। खाल भरी पौन की समय, मोट होत तऊ मर जाहे। सोचदा है शाहजहां कि खल्लां जिहड़ियां ने उन्हां दे विच पौन भरी हुई है, उन्हां दे विच हवा भरी हुई है। कहण तो भाव है कि जिन्नियां भी जिउंदियां जागदियां देहां ने, उन्हां सारियां दे विच एक स्वासा रूपी पौन भरी हुई है, हवा भरी हुई है। मोट होत तऊ मर जाहे। जेकर घोड़ा उत्थे रहिंदियां मर गया है ते जेकर खुदा दी इसे तरह दी मर्जी सी, जे वो घोड़ा मेरे कोल हुंदा तां भी मर जाना सी। खर्च विसाल लाभ लग जेह थल, सो कारज बुद्ध करते नाहे। अपने मन दे विच ही विचारां सोचदा है कि जेड़े काम करन दे विच वड्डा खर्च आउंदा होवे ते लाभ बहुत ज्यादा घट मिलदा होवे, उस काम नूं ते बुद्धिवान सियाणे मुरख कदे करदे ही नहीं, पर सोचदा मैं वड्डी मूर्खता दा काम कीता। दो घोड़ियां दी प्राप्ति दे वास्ते इन्नी वड्डी अपनी फौज नूं मरवा ले। क्या कुछ बात बाज के कारण, लश्कर मारियो ये तोरन माहे। सोचदा है बड़ी थोड़ी जी गल सी, दो घोड़ियां दी सिर्फ गल सी ते इस घोड़ियां दी प्राप्ति दे वास्ते मैं वड्डी मूर्खता करके वड्डे लश्कर नूं कल्लिया ते सारा ही रणभूमि दे विच मेरा लश्कर मेरी फौज नाश हो गई।
इत्यादिक बहु हृदय विचारी, बैर विसारियो श्री गुर संग। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तरह ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤਿਸ ਸੁਰ ਪਰ, डेरा राख्यो जीत कै जंग। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि दूसरे पासे सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने उसे ही निथाने वाली ढाब दे उत्ते अपना डेरा लाई रखिया जंग नूं जितण तो बाद। तहां दम दमा करके सुंदर, बैठत सभा लगाए यो तंग। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਸੰਗਤੀ ਆਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਆਨੰਦਤ ਅੰਗ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਲੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ, ਆਏ ਆਏ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰ ਸੰਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। देश बदेशन मैं गुर कीरत, बिस तीरत जन चंद आकाश। कवि जी लिखते ने कि इस जंग लड़न तो बाद देशां विदेशां दे विच सतगुरां दी जिहड़ी कीर्ति है, उन्हां दा जिहड़ा जस है, वो बहुत प्रकार दे नाल विस्तीर्त हो गया है, भाव के पसर गया है। जन चंद आकाश, कवि जी लिखते ने किस तरह दा कीर्ति दा प्रकाश हर एक तरफ फैलिया है, जिवें कि चंद्रमा आकाश दे विच जदों चढ़दा है ते सारी दुनिया दे उत्ते प्रकाश हुंदा। जानी पर लर नित शाह जे, तुर काना सब होए विनाश। कवि जी लिखते ने कि सारे इस तरह की सोच सोचते ने कि जिस तरह की गल वापरी है, जेकर इसे तरह होर युद्ध बादशाह दे नाल सतगुरां दे हुंदे रहे ते सारियां तुरकां दा सतगुरु जी नाश कर देणगे। करता पुरख गुरु हर गोविंद, सकल कला समरथ गुण रास। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अकाल पुरख दा रूप ने, वो करता पुरख ने, हर एक कला दे विच हर एक गुण दे विच वो संपूर्ण ने, गुणां दी रास। दासन को बख्शै ऐश्वर्यजन, अरे सुचरै मरै दुख ग्रास। कवि जी लिखते ने कि अपने दासां नूं सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी धन संपदा बख्शदे ने। जिहड़ा भी सतगुरां दे नाल अड़दा है वो झड़ जांदा है, भाव के खत्म हो जांदा है। दुखां रूपी ग्रास उस नूं खाना पैंदा है। दिल बाग रहो एक गुर टिग, नाम जान पाई तर दीन। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि दिलबाग नां दा जिहड़ा घोड़ा है वो सतगुरां दे कोल हुण बाकी रह चुका है, क्योंकि दूसरा ते मर चुका है। इस दिलबाग घोड़े दा नाम सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने जान भाई रखिया होया सी। बिया गुलबाग सुहेला कै जिस, सोरन बिखे प्राण ते हीन। क्योंकि दो घोड़े सन, एक दा नाम दिलबाग सी, दूसरे दा नाम गुलबाग सी। जिहड़ा दिलबाग नां दा घोड़ा सी ओहदा सतगुरां ने जान भाई नाम रखिया सी, ते जिहड़ा गुलबाग घोड़ा सी ओनू सतगुरु सच्चे पातशाह जी सुहेला कहंदे सन। कहण तो भाव कि ओहदा नाम सुहेला सी। जिहड़ा सुहेला घोड़ा है
ਉਹ ਤੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚੇ। ਪਰ ਉਬਰਿਓ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗੁਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਚੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਭਾਈ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਦੁਖੀ। ਆਏ ਨਿਕਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨਿਓ, ਨਸਵਰ ਤਨ ਸਨੇਹ ਕਿਆ ਕੀਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸਵਰ ਤਨ ਸਨੇਹ ਕਿਆ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਕਰਦਾ? ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਿਚਰਨ ਹੈ ਇਸ ਕੇਰਾ, ਬਿਨ ਸੰਸੈ ਮਨ ਲੈ ਹੋ ਪਛਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੁਛ ਨਾਹੀ, ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਸਤ ਸੋ ਜਾਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੂਠ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਣਸ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨ ਪਸ਼ੂ ਨ ਪੰਛੀ ਪੰਨਗ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਨਾਗ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਤੂੰ ਆਪਣੋ ਲਖ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਹ ਸੰਕਟ ਕੋ ਕਰੀਏ ਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਨ ਭਾਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬ੍ਰਿਹਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰ ਫੇਰਾ, ਮੁਖ ਲੋਚਨ ਸਿਰ ਗਰੀਵਾ ਪੀਠ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਸਤ ਕਮਲ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਤਤ ਖਿਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪਾਇਓ ਹੈ, ਹੇਰਿਓ ਜਬ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਡੀਠ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸੁਖ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਣਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰ ਬਿਸਰਿਓ ਈਠ। ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਸ ਪਰ ਹੋਏ ਅਰੂੜਨ ਗਮਨ, ਜਨ ਮਨ ਕੋ ਹੋਏ ਚਲੈ ਬਸੀਠ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭਾ ਬਿਖਾਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿਓ, ਮੋਹਰਨ ਥੰਬਾ ਥਾਨ। ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹੇ ਰਣ ਥੰਬਾ ਥਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਸੁਹੇਲਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਨਾਮ ਸਰ ਤੀਰਥ ਪਾਵਨ ਕਲਮਲ, ਗਣ ਨਾਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋ ਤੀਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਢਾਬ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਕਲਮਲ ਗਣ ਨਾਸ਼ਨ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨਰ ਪਰਸੈ ਆਏ ਜੋ, ਪੁਰਵੈ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਠਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੋਧ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਜੁਗ ਪ੍ਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਖ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਬ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਕੋ ਗਮਨ ਕਰੋ ਨਿਜ ਬਿਲਮ ਬਹੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਥਲ ਕੋ ਆਗਵਨ ਜੇ ਕਾਰਜ, ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਵੱਡ ਲੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਅਸ਼ਟ ਦਿਵਸ ਅਬ ਬੀਤ ਗਏ ਥਿਤ, ਰਿਪਣ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਜੋਧ ਤੇ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਿਪਣ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਚੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਡੀਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਤੁਮ ਲਖ ਕਰ, ਹਟ ਕਰਿਓ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਜਾਏ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਬੈਰ ਬਿਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਕੀ ਨਸ, ਜਾਂ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੜ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੈਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ 35,000 ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਲਦਾ, ਪਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नाहि तयब लो कई हजारों पेरे होते जोधा समुदाय। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਮਰਤ ਹੋਤ ਸੰਗਰਾਮੋ ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਦੇਤ ਖਪਾਏ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੈਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਦਾ ਲਖ ਕਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਲੰਦ ਕਿਰਪਾਲ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਧੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਚੱਲੇ ਤੁਮਾਰੇ ਪੁਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਰਹਿ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਮਿਲਨ ਵਿਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਮ ਕਹਿ ਗਮਨ ਕੀਨ ਤਿਨ ਕੇਰਾ ਬਸੇ ਤਹਾਂ ਸੋ ਜਾਮਨ ਟਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕੇ। ਪ੍ਰਾਤ ਭਏ ਤੇ ਦੁੰਦਵ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਹਯਨ ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਉਤਾਲ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੁਰੰਗ ਜਾਣ ਪਾਈ ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਸਵਰਨ ਜਟਤ ਜ਼ੀਨ ਤਬ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਣ ਪਾਈ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜੀ ਹੋਈ ਕਾਠੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਭ ਭੂਖਨ ਪਹਿਰਾਵਣ ਕੀਨੇ ਕਰਿਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਰੁਚਿਰ ਬਣਾਏ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ੁਭ ਸਜਤ ਵਿਭੂਖਣ ਤਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਾਏ। ਪਏ ਅਰੂੜਨ ਗਮਨ ਕੀਨ ਤਬ ਚੜੀ ਬਾਹਣੀ ਦੁੰਦਬ ਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਨਗਾਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਥਾਣਾ ਹੋਤੋ ਨਿਕਟ ਹੀ ਤਿਸ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਰਹੰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਥਾਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ 2 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਢਾਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਢਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਿਥਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਿਥਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਰ ਪਠਿਓ ਕਾਇਓ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕੋ ਪਰਖੋ ਜਾਏ ਇਕੰਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ। ਹਮਾਰੀ ਸੁਧ ਦੇਹ ਵਹਿਰ ਸਿਵਰ ਹੋਏ, ਮਿਲੇ ਆਣ ਇਹ ਲਖੋ ਮਤੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਆਣ ਇਹ ਲਖੋ ਮਹੰਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦਾ। ਸੁਣ ਗਮਨਿਓ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋ ਪੂਰਬ, ਹਿਰਦੈ ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਚਿਤਵੰਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਤੇਨ ਗੌਰ दूध को दोह कर, मोह करावे पान जे लियाए। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਨ ਗੌਰ ਭਾਵ ਕੇ ਗੋਰੀ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜੇਕਰ ਚੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਵੇਗਾ, ਤਾਓ ਅਜਮਤ ਜੁਤ ਨਾਥ ਪਛਾਨੋ, ਪਹੁੰਚੋ ਨਿਕਟ ਚਿਤਵ ਇਸ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਰੀ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਕਰ ਬੰਧਨ ਬੈਠਿਓ, ਤਬ ਕਾਲੂ ਔਰ ਮੇ ਲਖ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਨੋ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਕਰ ਸਨਮਾਨ ਬੋਝ ਗੁਰ ਗਾਥਾ, ਜਥਾ ਤੁਰਕ ਕਮਸਾਨ ਮਚਾਏ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਪੌਣੇ ਉੱਠ ਗੌਰ ਬਰਨ ਕੀ ਸੁਰਬੀ, ਤੇਹ ਦਿਖਾਏ ਕਰ ਦੋਹਨ ਕੀਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਊ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ। ਤਪਤ ਠਾਣ ਤਬ ਪਾਣ ਕਰਨ ਕੋ, ਸਿਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਨਰਨ ਕੋ ਦੀਨ। ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਕਰ ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮੈਂ, ਕਾਲੂ ਕਰਾ ਮਾਤ ਮੈਂ ਪੀਨ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਆਗਵਨੂ, ਕਰਿਓ ਸੁਨਾਵਣ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਨਮੋ ਕੀਨ ਪੁਰਤੇ ਜਬ ਨਿਕਸਿਓ, ਇਤਨੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਚਲ ਆਏ। ਉਸ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰੰਗਮ ਕੀ ਸਭ ਸੈਨਾ, ਜੋਧ ਸਮੇਤ ਸੁਪਟ ਸਮੁਦਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅਸਵਾਰ ਸੀ। ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਥਲ ਬਿਲੋਕ ਜਲ ਕਲ ਕੋ, ਕਰਿਓ ਨਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜਗ
कवि जी लिखते ने कि जेड़े सतगुरु जी सारी दुनिया दे मालक ने, उन्हां ने पिंड तो बाहर वार ही एक चंगी जगह नूं देख के अपना डेरा लाया, जिथे के पानी दा भी चंगा प्रबंध सी। उतरे जुत बिस्तार बाहनी, निज निज मिसल मिले सब आए। विस्तार दे नाल, वड्डे फैलाव दे नाल सतगुरां दी सारी सैना ने भी डेरा लाया है। निज निज मिसल मिले सब आए, कहण तो भावे है कि आपो अपने जथे दे विच सारे सैनिक मिले। जीन उतार शास्त्र पाठ तर कर, होत हरेखा हयन लगाए। घोड़ियां तो सारे उतर गए ने, डेरा ला लिया है। घोड़ियां तो काठियां भी ला दित्तियां गईयां ने। बहुत सारे घोड़े कतारां दे विच बन्ने गए ने, जेड़े के घोड़े हिनक रहे ने। खान पान को करे जथा रुच, विसरामे योधा समुदाय। खा पी के जथा जोग रुचि दे नाल योधिया ने आराम किया। श्री हर गोविंद आसन अचव कर, ठान दोपहरे में विश्राम। कवि जी लिखते हैं कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने यथा योग प्रसाद पानी छकिया है, ते फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दोपहर दे वेले आराम करन दे वास्ते विराज गए। सवा जाम दिन रहे उठे जब, पाए सुचेत गुरु अभिराम। जदों दिन ढल दे विच सवा पहर रहिंदा सी, उस वेले सतगुरु जी आराम करके उठे ने, सुचेत होए ने। सुंदर फर्श अनेक बरन के, दसे मखमली दीह तमाम। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि सुंदर विछाइयां बहुत तरह तरह दे रंगां दे नाल कीतियां गईयां सन। दसे मखमली दीह तमाम, मखमली मानो के विछाइयां तमाम वड्डियां कीतियां गईयां सन। चार ओर जिस छोर जरी के, मुक्ता जटत जहां छब धाम। चार तरफ जिहदे बहुती सारी जरी लगी हुई सी, उस दा आसन सतगुरां दे वास्ते विछाया गया है। मुक्त जटत जहां छब धाम, मानो के मोतियां दियां लड़ियां सन, जड़ियां के छवि सुंदर दियां कर सन। आस गादी दस रुचर फर्श पर, उपा धान दीर्घ तर दीन। विछाइयां ते हर तरफ कीतियां गईयां, पर इस तो इलावा कवि जी लिखते ने कि सतगुरां दा आसन जिहड़ी गद्दी सी उच्ची करके सारियां तो विछाई गई है, और उस दे उत्ते बहुत वड्डा एक सिराना रखिया गया। लरकत दोह दिश मुक्तन गुच्छन, बहुत मोल ते रचियो नवीन। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾਣਾ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਤੇ ਰਚਿਓ ਨਵੀਨ, ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਠ ਬਿਰਾਜਤ ਪੇ ਸਿਰ ਸਤਗੁਰ, ਚਮਰਦਾਰ ਤਬ ਚਾਮਰ ਕੀਨ। ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਆਸਣ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਵਣ ਲਗੇ ਰਬਾਬੀ ਰਾਗਣ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਭੇਨ। ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜੋਦਾ ਗਣ ਜੋਦ ਸਹਿਤ ਮਿਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਮੋ ਕਰੈ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਥਾ ਉਚਿਤ ਕਰ ਸਭ ਸੁਖ ਬੈਠੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਬੀਚ ਸੁਹਾਏ। ਯਥਾ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋ ਸੁਰਨ ਮੈਂ ਸੁਰਪਤ ਦੁਤੀ ਮਤ,
ਕਿਦੋਂ ਬਿਸ਼ਨ ਅਵਨੀ ਪਰ ਆਏ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਆਇਵ, ਅਨਕ ਅਕੋਰਨ ਕੋ ਅਰ ਪਾਏ। ਨਥਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੰਗ ਜੀਤ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ, ਕਰ ਪਰਸ ਪਰ ਗਣ ਨਰ ਨਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ। ਚੌਂਪ ਕਰਤ ਚਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰ ਜੈਕਾਰ। ਬੜੀ ਚੌਂਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਜੈਕਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਆਗਵਨ ਗੁਰ ਕੋ, ਦ્વੈ ਕਟ ਦੁਗਧ ਲਿਏ ਕਰ ਤਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ 2 ਘੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਕੇ ਸਿਰ ਧਰ ਲਿਆਇਓ, ਏਕ ਉਠਾਏ ਆਪ ਕਰ ਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਘੜੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਇੱਕ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਚੁਕਾ ਲਿਆ। ਆਣ ਗੁਰੂ ਪਗ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਓ, ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਜੋਰ ਕਰ ਹਾਥ। ਆਣ ਕੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ, ਦੇਖਤ ਕਰਿਓ ਵਾਕ ਤੇ ਸਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲ ਮਾਨ ਤੇ ਮਾਨਵ, ਨਾਮ ਪਇਓ ਅਬ ਕਾਲੂ ਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਨਾਥ ਮੋਹਿ ਜਾਨੋ, ਤੁਮਰੇ ਕੂਕਰ ਧਰ ਪਦ ਮਾਥ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲ ਵੱਡੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾਥ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਥ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਤੁਮਰੋ ਕੂਕਰ ਧਰ ਪਦ ਮਾਥ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਾਸ। ਪੁਣੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਬੋਲੇ, ਬੇਦਤ ਨਾਥ ਤੂੰ ਹੋਏ ਜਹਾਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾਥ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਮਾਨ ਤੋ ਨਾਥ ਜਾਣ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਭਾਈ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਨਾਥ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਨ ਕਾਲੂ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀਏ, ਆਪ ਬਖਾਨਤ ਕਰੁਣਾ ਠਾਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲੂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤੀ ਵਡਾਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਦਰ ਪੌਰੇ ਕੋ ਸੁਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝੋ। ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਕੀ ਅਦਕ ਨਮਰਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਅਦਕ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਇਓ ਵਰ ਦੀਰਗ, ਭਾ ਨਾਥਨ ਕੋ ਨਾਥ ਵਿਸਾਲ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾ ਨਾਥਨ ਕੋ ਨਾਥ ਵਿਸਾਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਥ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਮੈਂ ਬਿਦ ਤੈ ਮਹਿਮਾ ਪਰੀ, ਥਾਏ ਕਾਲੀ ਬੜ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਪਸਰੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਮਰ ਅਦਕਤਾ ਤਿਉ ਤਿਉ, ਬੜ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਹੈ ਅਸ ਚਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਝੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਮਰਤਾ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਬੜ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਹੈ ਸਚਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਨਿਵਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ। ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਜਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਮਲ ਕਰਾਮਾਤ ਤਬ ਪਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਾਮਲ ਕਰਾਮਾਤ ਤਬ ਤਾਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਜ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ। ਆਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਪਦ ਅਰ ਬਿੰਦਨ, ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਸੀਸ ਕੋ ਨਿਆਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਤੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਲੂ ਨਾਥ। ਬਾਲਕ ਹੋਤੋ ਸੰਗ ਪੈ ਲਿਆਇਓ, ਤਿਸ ਦਿਸ਼ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਦੁਗਧ ਚੁਰੂ ਪਰ ਦਿਸ ਕੋ ਦੀਨਸ, ਕਹਿਓ ਪਾਣ ਕਰ ਬਿਲਮ ਨਾ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਸਤ ਕਮਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚੁਲੀ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਲੀ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਮਾਨ ਬਾਕ ਕੋ ਪਾਣ ਕਰਿਓ ਜਬ, ਭਾਈ ਸ਼ਕਤ ਸਭ ਜਾਨੀ ਬਾਤ। ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਉਸਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਜਾਣੇ ਬਾਤ। ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਸਭ ਜਾਣੇ ਬਾਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਣ ਕੀ ਸੁਧ ਔਰ ਮੈਂ, ਕਰ ਬਦਰੀ ਫਲ ਤਿਮ ਬਖੇ ਆਤ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੇਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕਵੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਔਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ। ਆਚਰਜ ਚਿਤ ਤਰ ਗੁਰ ਪਦ ਬੰਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਦੀਰਘ ਦਾਤ। ਅਚਰਜ ਹੋ ਕੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਦੀਰਘ ਦਾਤ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੀਰਘ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਕਛੂ ਤੇ ਕਛੂ ਛਿਨਕ ਮੈਂ ਕੀਨਸ, ਕੌਣ ਕਰੈ ਸਮਤਾ ਕਿਸ ਭਾਂਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛਿਨਕ ਮਾਤਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲੂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ, ਬੂਝਤ ਪਾਇਓ ਸੁਨਾਵੋ ਬਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਲੂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨਾਵੋ ਬਾਲ, ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਲਕ ਸੁਣਾ ਗੱਲ। ਅਬ ਗੁਰ ਦੁਤੀ ਰੂਪ ਕਿਸ ਥਲ ਹੈ, ਉਠੈ ਕਿਦੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਤ ਚਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਗੁਰ ਦੁਤੀ ਰੂਪ ਕਿਸ ਥਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਉਠੇ ਕਿਦੋਂ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤ ਚਾਲ ਜਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਸ ਬੋਲਿਓ ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਨਾਥ ਜੀ, ਅਰਬ ਵਲਾਇਤ ਬਿਖੈ ਕਿਰਪਾਲ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਥ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਅਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਰਕ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਤਿਨ ਸਿਮਰੇ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਜੋ ਹੈ, ਮੇਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖ ਸੋ ਆਏ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰੈ ਕਿਰਤਾਰਥ, ਕਾਮਲ ਕਰਾਮਾਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਬਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਮਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ। ਤਹਾਂ ਤਰੋਵਰ ਕੇ ਤਰ ਠਾਂਡੇ, ਸ਼ਾਖਾ ਪਕੜੀ ਹਾਥ ਉਠਾਏ। ਬਾਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਰਕ ਮੁਰੀਦ ਸਿਦਕ ਕੋ ਲਖ ਕਰ, ਬਿਨਾ ਬਿਲੰਬ ਪਹੁੰਚੇ ਧਾਏ। ਬਾਲਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੂ ਬਿਸਮਿਓ ਸ਼ੀਘਰ ਲਈਨ, ਇਤੀ ਸ਼ਕਤ ਕੇ ਉਚਿਤ ਨਾ ਬਾਲ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
कि कालू ने जदों सारी विथया सुनी ते मन दे विच सोचण लगा, शीघ्र लईन, बड़ी छेती ही इनू सतगुरां ने प्राप्ति करवा दिती है। इति शक्ति के उचित ना बाल उन्हें अपने मन दे नाल ही विचार बनाया, इन्नियां वड्डियां शक्तियां दे लायक ये बालक नहीं। सब जहान की और सुध प्राप्त गुरु दई लख कर मम नाल सोचण लगा कि सारे जहान दियां वड्डियां जिहड़ियां शक्तियां ने सतगुरां ने इस बालक नूं दे दित्तियां ने, पर दित्तियां इस करके ने क्योंकि गुरु दई लख कर मम नाल, मेरे नाल ये बालक आया है। इसे करके कालू ने सोचा कि सतगुरां ने इहदे उत्ते किरपा कीती। तिसके सिर पर निज कर को तर ऐची तूरन इस बिद नाल। कवि जी लिखते ने कि उस वेले उस बालक दे सिर दे उत्ते अपना हथ रखिया कालू नाथ ने ते इस तरीके दे नाल ओदे विचों सारियां शक्तियां खिच्चियां ने। किहड़े तरीके दे नाल शक्तियां खिच्चियां ने अगे कवि जी प्रमाण देंदे ने। पोल तील में फूक सो बल ते जल को खेंचत ले तत्काल। भाव के जिवें पोले तीले भाव के नाड़ दे नाल फूक खिच्चण दे नाल पानी खिच लईदा है, इस तरीके दे नाल ओदे विचों सारियां शक्तियां खिच लईआं। तुसीं आम करके बहुती वारी देखिया होवेगा कि तेल नूं खिच्चण दे वास्ते जां पानी नूं खिच्चण दे वास्ते अजकल पाइप दा इस्तेमाल कीता जांदा है। जदों ही श्वास अंदर नूं खिच्चिया जांदा है, एक सिरा मूंह दे विच हुंदा है, दूजा पानी दे विच हुंदा है जां तेल दे विच हुंदा है। जदों ही साह नूं बाहर कढीदा है ते झट छड्ड दईदा है ते पानी लगातार जां तेल लगातार बाहर नूं वहण लगदा है, डुलण लगदा है। कवि जी ने प्रमाण दिता है कि इस तरीके दे नाल उस बालक दे विचों सारियां शक्तियां उस कालू नाथ ने खिच लईआं। सो साध संगत जी, समय दी समाप्ति है। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी जिस तरह अगे इस कथा नूं बयान करनगे ਉਹ मैं कल दे प्रसंग दे विच अर्ज करांगा कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कुछ करनगे। सो अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जज कर। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संता के सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, जाहि कुल ते प्रगट होय ताहि कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।